Good morning, everybody. Thanks for watching my video. Today we are going to talk about something we are obsessed of it these days. حاجة احنا crazy of it، مهووسين بيها. obsessed يعني مهووسين بيها، ما بنعملش حاجة غير هي، which is social media. Today we are going to know what are the pros and cons of social media. What are the advantages and disadvantages? What are the positive and negative of social media? عشان نقدر to avoid الحاجة النيجاتيف اللي فيها ونستغل to use positive one أو نستغل الحاجة advantages. So pros and cons, advantage and disadvantage, positive and negative. ايه الحاجات الإيجابية أو السلبية بتاعة السوشيال ميديا. So I'm gonna start with the positive one. So أولا today النهاردة we are going to spotlight يعني نفوكس، نسلط الضوء على uses of social media. زي ما قلنا pros and cons. We are going to start with the advantages. ايه advantages بتاعت السوشيال ميديا؟ The main positive effects أول أثر إيجابي of social media connections، الاتصال. We all around the world connecting each other. People from anywhere can connect with anyone regardless، يعني بدون النظر إلى location and religions. لا بنبص للكالتشرز بتاعته ولا religions بتاعته ولا locations ولا nationalities. We can connect each other or anyone around the world. أي حد regardless، يعني بغض النظر. Number 2, social media can also help people to make new friends. تقدر تعمل new friends، okay, who share your interests. اللي بيشاركك الانترستس بتاعتك، اي هوبي عندك، اي اهتمامات ليك هو يقدر يشاركك. اللي بيحب مثلا take photos او photographers he can يلاقي حد بيحب التصوير، حد بيحب السيوينج، الخياطة، الكوكينج، اي interests او اي هوبي عندك you gonna find people او persons اللي can share your interests. So number 2, to share you can find persons or peoples share your interests. Number 3, the main advantages بقى is that the people be update، يعني that you update yourself with the latest happening and events around in the world. دايما عندك ابديت بكل حاجه، اي حاجه بتحصل دلوقتي في اي حته في العالم تقدر تشوفها دلوقتي. انت اوير باي حدث بيحصل في العالم او اي نيوز جديده، اي نيوز قبل حتى ما تيجي في نشره الاخبار. انت تقدر عن طريق النت على طول ما انت ابديت وموجود النيوز تجي لك والايفنتس تجي لك you are updating yourself with the latest news او events بتحدث around the world. Number 4, السوشيال ميديا has a lot of benefits for the students and teachers. في الأيام اللي احنا فيها دي التيتشرز والستودنتس والكلام عن التعليم عن بعد، وتقدر تعمل اونلاينز وتدرس دروسك اونلاينز وتشوف التيتشرز اونلاينز. يبقى الستودنتس والتيتشرز it's very easy to educate، تتعلم from others who are experts and professionals via social media، عن طريق السوشيال ميديا. يبقى تقدر تتعلم من experts و professionals people أي حاجة من خلال via يعني من خلال أو through السوشيال ميديا. okay, throughout social media. Number 5, via social media، من خلال السوشيال ميديا you can learn new skills, new language, new hobby. تقدر تتعلم أي حاجة جديدة، أي مهارة جديدة، أي لغة جديدة، أي حاجة. So number 6, social media can also be used for noble causes. لأغراض نبيلة. noble causes، أغراض نبيلة. زي إيه مثلا؟ For example, to promote for social welfare activities. تقدر انك انت تنشر الحاجات الانشطه اللي هي رعايه المسنين. for example الويلفير اللي هي
التعاون او الحاجات الاجتماعيه اللي موجوده في البيئه المحيطه بك او في الدوله اللي انت فيها. and donation وحمله تبرعات زي الجمعيات الخيريه، زي رساله، زي الأورمان، زي تقدر تشارك في دي او تبروموت تنشرها. اوكي، وجمع التبرعات. So, for example, to promote for social welfare activities and donations for the needing people للناس المحتاجة. تقدر انك انت تشارك في الأنشطة دي وتجمع تبرعات وتشارك في الجمعيات اللي بتعتني بالحاجات دي. Number 7, you can share your issues. أي حاجة with the community مع المجتمع المحيط بيك to get help and guidance whether it's helping in terms of money or advice. يعني تقدر تتشارك مع المجتمع المحيط بيك وتشارك اهتماماتك وتشارك البيزنس بتاعك او اي احتياجات انت عايزها، سواء احتياجات مادية او نصايح للبيزنس بتاعك. whether you have offline or online business، سواء عندك بيزنس اوفلاين او اونلاين، يعني بره الاونلاين او اوفلاينز. You can promote، تقدر تعلن عن اي حاجة your business to the largest audience، لأكبر عدد مشاهدين ممكن. The whole world is open for you، كل العالم مفتوح ليك. يبقى تقدر to promote، to publish، to market البيزنس بتاعك، to advertising البيزنس بتاعك to the largest audience، يعني أكبر عدد ممكن من الأوديو، أوكي، أو الأودينس. أوكي، تقدر تنشر وتماركت وتسوق، ويعني publish، promote، advertising and marketing. تقدر تعمل كل ده via social media لأي بزنس، سواء كان offline أو online. وبتشوف إعلانات كتيرة لحاجة زي كده. أنت كل حتى ما تفتح فيديو هتلاقي إعلان، فتقدر تببلش أي حاجة للبزنس بتاعك. Number 8, encourage and inspiring others by watching others experience on YouTube أو فيديوز أو بالفيسبوك. بتشجع السوشيال ميديا، بتشجع الناس ان هي تشوف خبرات الاخرين من خلال اليوتيوبس بتاعتهم او الفيسبوك بتاعهم، او انت بتشوف حد تاني بيعرف حاجة تانية، بيعرف مهارة تانية، بيقول لك معلومة جديدة، بيقول لك مهارة جديدة. فكل دي حاجات جميلة جدا وبوزيتيف للسوشيال ميديا. What about the negative أو disadvantages of social media؟ اوكي، سو احنا عرفنا البوزيتيف بتاعتها اللي هي الكونكشنز، ان احنا نقدر نكونكت each other، نقدر نشير الانترستس بتاعتنا، اهتماماتنا. السوشيال ميديا برضو بتساعدك على انك انت تبقى ابديت بالليتست happening والايفنتس around the world، وبتعرفك كل حاجة بتدور حواليك. برضو عن طريق السوشيال ميديا تقدر تتعلم لغات جديدة، سكيلز جديدة، هوبيز جديدة. اوكي، برضو عن طريق السوشيال ميديا التعليم عن بعد، والتيتشرز والستودنتس بيبنفيتس each others، بيستفيدوا وبيقدر يتعلم عن طريق السوشيال ميديا، وبتساعد في نشر التوعية بالنسبة للمجتمع المحيط بيك، أو جمع التبرعات أو المشاركة في الجمعيات الخيرية اللي بتساعد الآخرين عن طريق السوشيال ميديا. برضو بتقدر تبروموت البيزنس بتاعك أو تماركته أو تأدفرتايز عنه علشان يعني يحقق سكسس أكتر. برضو عن طريق السوشيال ميديا بتشارك وبتشجع الآخرين، كل واحد نفسه يعمل أي فيديو بيتكلم عن أي حاجة تخصه، بتبقى جميلة وانترستس. So all these is advantages. What about disadvantages اللي احنا بعض منا ممكن يعاني منها أو يتضايق من السوشيال ميديا فيها؟ Disadvantages. Number 1, البيرسونال داتا بتاعتك and البرايفسي والخصوصية can easily be hacked. هاكرز يقدر بسرعة، أو أي حد يقدر يعرف خصوصياتك أو البيرسونال داتا بتاعتك and shared on the internet، وينشرها كمان ويتشارك معاك فيها، يعمل شير فيها في البيرسونال داتا بتاعتها، which can make financial losses and loss to personal life. يتعمل لك مشاكل في حياتك الشخصية، ممكن توصل لحد الفاينانشال كمان losses. So البيرسونال داتا والبرايفسي بتاعتك سهل جدا to be hacked. Number 2, السوشيال ميديا can easily ruin someone's reputations. تقدر بسهولة تحطم سمعة أي حد عن طريق أي كلام تقدر تنشره، أو bad news، أو أي حاجة وحشة تلوث بيها سمعة أي حد.
ونتمنى ان احنا ما نبقاش نبص للنيجاتيف دي او نساعد في نشرها. يبقى السوشيال ميديا can easily ruin someone's reputations just by creating false story. انك انت بس تخلق له false story، قصة خطأ او قصة فيك، يعني حاجة فيك مش صحيحة، and spreading، تنشرها across the social media just to create bad things او false او fake story و spreading وتنشرها through السوشيال ميديا. Number 3, according to report published، نتيجة لتقارير نشرت، most of the children، بقى ده الوحش على أولادنا، وأتمنى من كل أم تنتبه للنقطة دي وتعرف ولادها أو التينيجرز بالذات بيشوفوا إيه على الإنترنت. most of the children have become victim، ضحايا of the cyber bullying، يحصل له تنمر عن طريق الإنترنت، بتحصل الصغيرين. number 4 damage personal relationship، بتدمر العلاقات الشخصية. لما انت تبقى طول الوقت، وبالذات الهازباندز، يبقى طول الوقت قاعد على الانترنت وكل ام وكل واحد وكل فرد في العيلة ماسك الموبايل بتاعه بيعمل سيرش وبيعمل داونلود وبيتفرج على حاجات، damage البيرسونال لايف بتاعتنا، البيرسونال والفاميلي ريليشنز بتاعتنا. كل واحد ايزوليت، منعزل وقاعد عامل لنفسه خيال وحياة لوحده منعزل فيها وقاعد. so it is damage، وبترون وبتفسد الفاميلي ريليشنشيب او البيرسونال ريليشنشيب. it could cause number 5 loneliness and depressions، وفعلا بتخلي بعض الناس تشعر بالوحدة وبأن هو معزول. loneliness and depressions. number 6 social media distract you from productivity، ممكن تشدك عن الانتاج، انك انت تبقى لو انت في الشغل بتقعد وقت طويل جدا قاعد على السوليتيرز ولا مش عارفه ايه اللي بيقعد عليها دي فوق، it's gonna distract you from productivity، هتشدك عن انك انت تبقى منتج لانك انت بتwaste your time. number 7 the most common emotion people experience while using social media، اكتر حاجه بقى emotion للبيبل دي، يعني شعور حسوا بيه while using اثناء استخدامهم للسوشيال ميديا was envy، الحسد. انك انت لما تشوف حد عامل بتشوف فيك بيبل وفيك بروفايل وفيك فوتوز وكل حاجة فيك أو مصطنعة أو مزيفة، تفتكر إن الآخر عايش عيشة أفضل منك، فيحصل envy، حسد أو كراهية، أو إنك أنت to look to others life، تشوف حياتهم أو تتطلع عليها أو تتمنى إنك أنت تبقى زيهم، رغم إنه ممكن يبقوا fake people وفيك بروفايل وفيك فوتوز مش صح، مش سليمة. أوكي، فدي بتشجع السوشيال ميديا it could be do this emotions لينا، تعمل لنا emotions زي كده. number 8 the last one and this is the most important one، السوشيال ميديا اتصنعت to addicted us، يعني تعمل لنا حالة إدمان. okay so the addictive، الجزء البارت of the social media، الجزء اللي بيعمل إدمان للسوشيال ميديا is very bad and can disturb personal lives، ممكن هي تدمر حياتنا لأن هو designed to be addicted، إن هو يكون إدمان، إن هو يدمن. التينيجرز are the most affected، أكتر ناس affected by the addictions، بإدمان of the social media. أكتر ناس يمكن احنا عشان واعيين شويه او عندنا اكسبيرينس شويه فتقدر تعرف امتى تخش امتى توقف امتى تعمل، لكن التينيجر اللي لسه طالعين دول سهل جدا to be addicted to the social media، يدمن السوشيال ميديا، يبقى خاضع ليها كانها حاجه لا يمكن الاستغناء عنها. اول ما يصحى الصبح يحط الشارج بتاعه، انا بناتي بحاول ان انا يعني انزع منه الاحساس ده او اقلله. اول ما يصحى عايز اول حاجه الشارج، يحط الموبايل، عايز يشوف الفيس بتاعه الاكونت بتاعه whatever. so يعني this is very يعني negative، يعني حاجه مش كويسه.
في الاخر لازم نعرف كلنا ونطلع من الدرس ده بحاجه يعني حاجه لازم كلنا نحاول نطبقها، ان السوشيال ميديا is a tool، هي اداه like any tools. الحاجه الوحيده المختلفه انك انت it's depend on، بتعتمد على how you can use it او how you can see it، ازاي تشوفها وازاي تقدر تستخدمها، امتى تقدر تشوفها وامتى تقدر تستخدمها، ايه اللي ممكن ايه الحاجه البوزيتيف اللي انت تاخدها والحاجه النيجاتيف اللي انت تسيبها، ايه الادفانتجز اللي انت تقدر تستعمله وتستفيد منه، وايه الحاجه اللي انت ما تقدرش وتبعد نفسك واولادك عنها. زي ما قلنا تقدر تببلش البيزنس بتاعك، تقدر تادفرتايز، تبروموت، تشير الانترستس بتاعتك، اهتماماتك، تبقى ابديت بالدنيا حواليك، تشارك في المجتمع اللي حواليك في اي دونيشنز، اي جمعيات ويلفيرز، جمعيات خيريه، ليها ميزات كتيره جدا. لكن تبعد عن الحاجة الديس ادفانتجز، انك انت تبقى تشير حاجة مش مظبوطة، تشارك في نقل معلومة مش مظبوطة، تشوف حاجة فيك او حاجة ستوريز عن ناس تانية، ندمج ريبيتيشنز لناس تانية سمعتهم، او نشارك حتى في دي او ننقل النيوز دي. we have to know exactly what are the pros and cons, what is the advantages and disadvantages, what is the positive and negative of uses of the social media. لازم نعرف كويس جدا، ولازم نستخدمه الاستخدام الصحيح ونستفيد كويس جدا منه to share الانترستس بتاعنا، to ناخد منه positive thoughts، ناخد new skills، نتعلم new languages، نتعلم اهتمامات جديدة، مهارات جديدة، ونسيب الحاجة اللي مش كويسة اللي فيه. So here is the new words I hope ان انت تحفظها او تعرفها. spotlight يعني نسلط الضوء، spotlight يعني نفوكس او نسلط الضوء. البروس اند كونز الايجابيات والسلبيات. الادفانتجز والديس ادفانتجز برضو السلبيات والايجابيات. interests اهتماماتنا، حد بيشاركنا الاهتمامات بتاعتنا. النوبل كوزز بنستخدمها في اهداف نبيله، نوبل كوزز. promote تقدر تعمل promote، تقدر تعمل advertising، marketing تسوق البيزنس بتاعك. donations تبرعات. هاك حد يقدر يعمل لك هاك، اللي هو الهاكرز يعمل لك هاك على الاكونتس بتاعك. publish برضو بمعنى انك انت تنشر. bullying يحصل للاولاد، bullying يعني تنمر، bullying تنمر. productivity اللي هي انك انت تبقى فعال او effective او productive، عندك productivity. distract you اي حاجة تشدك من شغلك او distract you او تبعد انتباهك عن شغلك، distract you. addicted اللي هو ادمان الشيء، انك انت to be addicted to something، انك انت تبقى مدمن عليه. so النهارده اتمنى اني اكون وصلت لكم البروس اند كونز والادفانتجز والديسادفانتجز والبوزيتيف والنيجاتيف للسوشيال ميديا in order to تستغل البوزيتيف دي و to avoid تتجنب النيجاتيف بتاعتها او الديس ادفانتجز، ان احنا نحاول نحمي ولادنا من to be addicted، ان هم يبقوا مدمنين عليه، نحمي اولادنا من ان هم you waste their times، من ان هم يشوفوا حاجه مش المفروض يشوفوها، وما نشجعش على ان كل واحد في العيله قاعد لوحده كده isolated كده، ومفيش relationship او مفيش family او personal relationship وكل واحد عايش في عالمه. نشجع على ان احنا نستفيد من الحاجات الكويسه و avoid الحاجات اللي مش كويسه. I hope it was very interesting topic وانك انت تستفيد منه. Thank you very much. I'll see you soon.